ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियाँ सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिनै समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे हम अवगण भरे एक गुण नाहि अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत देह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई सो कौटल गुर सेविय कहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामां दी नूर अरसो पुरसो टटिया तुद ठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह साहंद साहो जिस पास बैठया सोई है सबना दा बेसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोच है बारंबार। रहाउ अंधियारे दीपक चाहिए, एक वसत अगोचर लहिए। वसत अगोचर पाई, घट दीपक रह्या समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वडभागे हो, जो दशमेश पिता अमृत के दाते सर्वंस दानी। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। शाहे शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के दीवाना दे विच हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। जिथे अज आप सारे हफ्तावारी ऐतवार के दीवाना च हाजरियां भर रहे हाँ, उथे नाल ही अज इतिहासक दिहाड़े हैं दो। एक खालसे दी माता माता साहब देवा कौर जी, उन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है। ते दूजा सच्चे सतगुरु
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1681 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਜਿਹਲਮ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਮੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਨ ਰਾਮੂ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਦੇਈ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੇਵਕਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੇਵਕਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਣਗੇ ਰਜਾ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਹਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਆਪ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਬਦੇਵਾ। ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਭਗਾਣੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਗੰਮਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦਿਉਰਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਹਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਹਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਦੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਸੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ
साडे धार्मिक पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खालसे का जिहड़ा नानका नगर किहड़ा है वो गुरु का लाहौर। ये सतगुरु के घर का एड्रैस है गुरु सवारियो। तो इस प्रकार इस तरह सतगुरु जी ने खालसे की माता होने का वर देना किया। तो जदों आनंदपुर साहब विखे काफ़ी लंबा समा घेरा पाया गया। सन 1704 दे विच मेरे पातशाह जी ने आनंदपुर साहब छड्डिया ते उदों माता सुंदर कौर ते माता साहब कौर जी भाई मणी सिंह नाल दिल्ली की धरती ते आ गए सन। उस तो बाद सतगुरु कलगीधर पातशाह जदों साबो की तलवंडी गुरु काशी विखे पहुँचे ने, इत्थे फिर माता जी भाई मणी सिंह जी दे नाल ते साबो की तलवंडी गुरु कांशी आके पहुँचे, दोनों मातावां ने। तो इत्थे ही घटना वापरी जो आप इतिहास के बोल पढ़ते हैं ना कि सतगुरु ने आख्या सी इन्हें पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। ਜਿਹੜੇ ਇਹ वचन बादशाह ने इत्थे कीते सी क्योंकि जदों मातावां ने आके देखिया कि खालसे का दीवान सजिया होया कलगीधर पातशाह सिंघासन ते हन, पर जिहड़ी माता है जिहड़े साडे साहिबजादे नज़र नहीं आ रहे, ते कलगियां वाले पातशाह मरण साडे वल हथ करके आख्या सी कि ये साडे पुत्र ने, असीं ना पुत्रां लई अपने 4 पुत वार दित्ते। तो उस तो बाद सतगुरु हजूर साहब की धरती पर चाले पाउंदे ने, मातावां भी नाल जांदियां हन। ते गुरु सवारे फिर मेरे पातशाह ने समा पा के जो देखिया कि हुण असीं ज्योति जो समाना है, उस तो पहला कलगीधर पातशाह महाराज ने फिर वचन करते। माता सुंदर कौर जी पहला आग्या लैके दिल्ली की धरती ते आ गए सन। फिर उस तो बाद सतगुरु महाराज ने वचन कीते, कहन लगे माता साहब कौर जी नूं कि तुहाडी परा लब्ध अनुसार उम्र काफ़ी बाकी है, तुसी पंथ की संभाल करनी है, अगवाई करनी है। तुसी इंज करो हुण दिल्ली की धरती ते अपने बड़े भैन माता सुंदर कौर कोल जाके रहना करो। उथों हुक्म पा के फिर जदों माता जी तुरन लगे ना, बराग विच आ गए माता साहब कौर जी। बराग च आए, कहन लगे सच्चे पातशाह जी मेरा तो नित का नियम है कि पहला अमृत वेले उठना, इशनान पान करके आप जी के दर्शन दीदारे करने, फिर जल पानी छकना। सतगुरु जी हुण आप जी मैनू हुक्म कर दिता कि तुसी दिल्ली की धरती ते रहो, ये विछोड़ा मैं किवें सहन करांगी। धन कलगियां वाले पातशाह ने 5 शास्त्र दिते माता जी नूं। शास्त्र दिते, कहन लगे जदों तुहाडा मन करे ना तुसी मेरे दर्शन दीदारे करने हन। कहंदे अमृत वेले उठ के तुसी नमस्कार करनी, अभ्यास करना, बाणी पढ़नी, सिमरन करना, ते शास्त्रां दे विचों ही तुहानूं साडे दर्शन दीदारे होणगे। इतिहास ये दसदा है कि माता साहब कौर जी दिल्ली की धरती ते वापस आए, माता सुंदर कौर जी को रह के टहल सेवा करते हैं। अमृत वेले उठते नेतापति केशी इशनान करना, चौंकड़ा मार के अंतर ध्यान होके बैठ जाना, तो जदों इच्छा रखनी कि मैनू कलगीधर पातशाह दर्शन दीदारे देण, शास्त्रां नूं जदों नमस्कार करते से, शास्त्रां नूं नमस्कार करनी, शीश झुकाना, ते शास्त्रां दे विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीदार हुंदे सन। गुरु सवारे एवें नहीं सतगुरु ने शास्त्रां की पूजा करने सानूं आख्या। कलगीधर पातशाह वचन पढ़ते ना आपां, अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तेव सैफ सरोही सहती जह हमारे दी। तो ये सतगुरु के बच्चन ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के शास्त्रनामा बाणी ते गुरु सवारे कहण दा भाव है कि ऐसे खालसे की माता माता साहब कौर जिन्हां दा सारा जीवन ही सतगुरु की जाच च सी। सतगुरु के गुणों का ज्ञान करना, गुरु गुरु जपना। जिथे आप खालसे की माता माता साहब कौर जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं,